नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती कानूनां नूं उच्च पद्धरी कमेटी ਵੱਲੋਂ मंजूरी देण बारे विरोधी पार्टियां ਵੱਲੋਂ कीते जा रहे गुमराहकुन प्रचार की करड़ी निंदा की। पंजाब सरकार के फैसले मुताबक तीजी ते चौथी जमात लई 27 जनवरी ते पहली ते दूजी जमात लई 1 फरवरी तो स्कूल खुलणगे। स्कूल सिक्ख्या मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि बच्चों को स्कूल भेजण तो पहला मापियां वालों लिखती सहमति देनी होवेगी। मोहाली जिले के डेरा बस्सी के 2 पोल्ट्री फार्मां विच बर्ड फ्लू के केसां की पुष्टि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके असम की तेजपुर यूनीवर्सिटी की सालाना कन्वोकेशन नूं संबोधन करनगे। भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों विचाले वर्चुअल माध्यम राही गलबात हुई। ते मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचक अंक ने इतिहास रचदियां पहली बार 50,000 का अंकड़ा पार किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती कानूनां नूं उच्च पद्धरी कमेटी ਵੱਲੋਂ मंजूरी देण बारे विरोधी धिर ਵੱਲੋਂ कीते जा रहे गुमराहकुन प्रचार की करड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना ते अधिकार कानून तहत मंगे गए जवाब तो यह स्पष्ट हो गया है कि खेती एक्टां नूं नीति आयोग की गवर्निंग कौंसल ਵੱਲੋਂ मुख्यमंत्रियों ते आधारित कमेटी की रिपोर्ट का मुलांकन किए बिना लिआंदा गया सी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नाल केंद्र सने अकाली दल ते आम आदमी पार्टी का चेहरा भी बेनकाब होया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे दीआं ये दोवें पार्टियां अजिहे गुमराहकुन प्रचार नाल किसानां दे हितां नूं ढाह लाउण दा काम करदियां ने। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कमेटी की रिपोर्ट अजे तक नीति आयोग की गवर्निंग कौंसल के सामने नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के जनतक होने तो बाद हरेक व्यक्ति को यह पता लग जाएगा कि किस धिर ने मीटिंग विच की किया सी। उन्होंने कहा कि कमेटी की पहली मीटिंग विच पंजाब वालों भाग नहीं लिया गया ते दूजी मीटिंग विच खजाना मंत्री मनप्रीत बादल ने शमूलियत की ते कुछ वित्ती मामले ही विचारे गए। तीजी मीटिंग विच केवल 77 पद्धर के अधिकारी शामिल हुए सन। पंजाब सरकार ने छोटियां क्लासां लई 27 जनवरी तो प्राइमरी स्कूल खोलण का फैसला किया है। स्कूल सिक्ख्या मंत्री विजय इंदर सिंगला ने दस्सिया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सहमति तो बाद सरकारी सहायता प्राप्त ते प्राइवेट स्कूल तीजी ते चौथी जमात लई 27 जनवरी तो खुलणगे। इस तो बाद पहली ते दूजी जमात लई 1 फरवरी तो क्लासां लाउण की इजाजत दी जाएगी। सिक्ख्या मंत्री ने कहा कि बच्चों को स्कूल भेजण तो पहला मापियां को लिखती सहमति देनी होगी। सिंगला ने दस्सिया कि स्कूलों का समा पहला वांग सवेरे 10 बजे तो बाद दोपहर 3 बजे तक होगा। मोहाली जिले के डेरा बस्सी विच 2 पोल्ट्री फार्मां विच बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कुछ दिन पहला पशु पालन विभाग वालों डेरा बस्सी के ਵੱਖ-ਵੱਖ पोल्ट्री फार्मां विचों 300 के करीब सैंपल लए गए सन, जिन्हां नूं पहला जलंधर की लैब विच जांचिया गया ते पुष्टि लई मध्य प्रदेश के भोपाल विचली NRDDL लैब विच भेजा गया सी। बर्ड फ्लू के खतरे के मद्देनज़र प्रशासन वालों केसां की पुष्टि वाले पोल्ट्री फार्मां की विशेष निगरानी की जा रही है ते पशु पालन विभाग दीआं हदायतां मुताबक अगले कदम चुके जाणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके असम की तेजपुर यूनीवर्सिटी की 18वीं सालाना कन्वोकेशन नूं वीडियो कानफ्रेंस राहीं संबोधन करनगे। प्रधानमंत्री दफ्तर के हवाले तो मिली जानकारी मुताबक इस कन्वोकेशन दौरान 1218 विद्यार्थियों को पास होने उपरंत डिग्रियां ते डिप्लोमे प्रदान किए जाएंगे। डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों में अंडर ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट 2 टॉपरां नूं गोल्ड मैडल प्रदान किए जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल नूं ध्यान विच रखदिआं यूनीवर्सिटी की इस बार कन्वोकेशन नूं डिजिटल ढंग नाल करवाया जा रहा है। केवल PhD स्कॉलर ते गोल्ड मैडल हासिल करने वाले विद्यार्थी ही व्यक्तिगत तौर पर कन्वोकेशन विच भाग लैणगे ते बाकी दे विद्यार्थियों को वर्चुअल माध्यम राही डिग्री ते डिप्लोमे प्रदान किए जाएंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते सिंगापुर के उन्हां दे हमरुतबा डॉक्टर नगेंग हेन विचाले वर्चुअल गलबात हुई।
ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ 5ਵੇਂ ਦਿਨ 1,12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਅਗਨਾਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,86,842 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 14,119 ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਗਨਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 850 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 5200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਮੀ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 51% ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ 49% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 776 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕੇ। ਰੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦਿਆਂ 50,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਲਚਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 50,100 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 90 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਫਟੀ 14,700 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਲਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ 2 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਤੇਜਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।